أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق نمبر 37۔ ہم نے دیکھا عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کی 4 چیزیں جب تک پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، جنس کیا، عدد کیا، وسط کیا، تو ہم نہ اسے صحیح استعمال کر سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے۔ پھر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں، مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے جیسے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، مرکب ناقص جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، مرکب عطفی جیسے کتاب و قلم، مرکب توصیفی کتاب کریم، مرکب اضافی کتاب اللہ، مرکب جاری فی کتابی، مرکب اشاری حاضر کتاب، اور مرکب عددی الحمدللہ حمد مرکب عددی بھی پورے کر لیے۔ آج اس کی ایک آخری نشست ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج جو ہے آسان عربی گرامر کا پورا کورس مکمل ہو جائے۔ فعل کی تقسیم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا 2 بڑی بڑی قسمیں ہیں، فعل صحیح اور غیر صحیح۔ صحیح میں سالم جس میں تینوں حرف ایک صحیح حالت کے ہوں، اور غیر سالم جس میں کوئی حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں، اور اگر 2 حرف آ جائیں تو اسے مضاف۔ اور غیر صحیح میں جو ہے اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہو تو اسے مثال کہتے ہیں، درمیان میں کمزور حرف ہو تو اجوف کہلاتا ہے، آخر میں کمزور حرف ہو تو ناقص کہلاتا ہے۔ اگر 2 جو ہے وہ کمزور حرف ایک ہی فعل میں آ جائیں تو اسے جو ہے لفیف کہتے ہیں، اگر اکٹھے آ جائیں تو اسے جو ہے مقرون کہتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو تو مفروق کہنا ہے۔ پھر ایک اور تقسیم کی ہے انہوں نے فعل کی، اس کو کہتے ہیں 7 اقسام، 7 اقسام، جس میں صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ کوئی جو ہے وہ کمزور حرف ہو، محموز جس کے مادہ میں کسی جگہ حمزہ ہے چاہے شروع میں آئے یا درمیان میں یا آخر میں آئے، مضاف جس کے جو ہے مادے میں کسی صحیح حرف کی تکرار ہو، اور مثال جس کے مادے میں فا کلمہ کی جگہ حروف علت ہے، اجوف جس کے عین کلمہ کی جگہ حروف علت ہے، ناقص جس کے جو ہے لام کلمہ کی جگہ حروف علت ہے، لفیف جس کے مادے میں 2 جو ہے کمزور حرف آ جائے۔ پھر اسماء عدد، اعداد اور مرکب عددی جو ہم نے پڑھا، اس میں دیکھا ایسے اسماء جو اشیاء کی تعداد اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں یا تناسب کو ظاہر کرتے ہیں انہیں اسماء عدد کہتے ہیں۔ ان میں مفرد 1 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000 کی اعداد کو کہتے ہیں، یہ عدد ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے مفرد کہلاتے ہیں۔ مرکب 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی کو کہتے ہیں، یہ جو ہے 2 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں لہذا مرکب کہلاتے ہیں، انہی کو مرکب عددی کہا ہے۔ عقود جو ہے دہائیاں یعنی 20، 30، 90 تک، اور معطوف کیا ہوتا ہے، عقود کے علاوہ 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد کو جو ہے معطوف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عطف آتا ہے، حرف عطف واو جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ قسم العداد کی اقسام کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں عدد اصلی جیسے اشیاء کی تعداد ظاہر کرنے والے عدد، مثلا 4 کتابوں میں 4 جو عدد اصلی ہے۔ عدد کسری تناسب ظاہر کرنے والے پرسنٹیج، مثلا چوتھائی حصے میں چوتھائی عدد ہے یا پرسنٹیج۔ عدد وصفی یا ترتیبی کے ہوتے ہیں جو ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا دوسرا، تیسرا، اول، پہلا، چوتھا، یہ جو ہے ترتیبی۔ تو آج ہم نے پہلے تو ان کو جلدی سے دہرا لینا ہے اعداد کو، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی تھی ان کو دیکھیں گے۔ مثلا 1 اور 2 کے اعداد جو ہمیشہ نعت منوط کے طور پر آتے ہیں، یعنی صفت اور موصوف کے طور پر آتے ہیں، اور اعداد 3 سے 10 تک جو ہے عدد مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آتے ہیں، اور یہ اس میں معدود ہمیشہ جمع کے طور پہ آتا ہے، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا،
اور اگر عدد جو ہے وہ مؤنث ہو معدود جس کو گنا جا رہا ہے وہ اگر مؤنث ہو تو عدد جو ہے مذکر، یعنی یہ ایک دوسرے کے الٹ آتے ہیں۔ جیسے بیت واحد، یہ ایک کے لیے ایک گنتی والے، اور جو ہے جسے گنا جا رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے، تو اس میں بیت کیا ہے وہ منعوت ہے، اور واحد جو ہے اس کی نعت یعنی تعریف ہے۔ بیتان اسنان، یہ جو ہے دو کے لیے آ گیا۔ اسی طرح مدرسۃ واحدۃ، یہ مؤنث کی ایک کی مثال ہوئی۔ مدرستان اسنتان، یہ مؤنث کے ہوئی۔ اسی طرح اربۃ قلب، دیکھیں جیسے یہ تین کا صیغہ یا چار کا صیغہ شروع ہوتا ہے تو وہ جو گنتی آخر میں آ رہی تھی وہ پہلے آ جاتی ہے، اور جس چیز کو گنا جاتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اسے معدود کہیں۔ اور دوسرا الٹ آتے ہیں، اگر معدود مذکر ہے تو گنتی جو ہے وہ جو عدد اس سے پہلے آ رہا ہے وہ مؤنث ہوگا، اگر معدود جو ہے مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر ہوگا۔ یہ کیا ہے، 3 سے لے کے جو ہے وہ 9 تک یا 10 تک کی گنتی کے اعداد میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 11 سے 19 کے اعداد میں کیا ہوتا ہے۔ 2 جز ہوتے ہیں، معدود مفرد نکرہ اور منصوب ہوتا ہے، اور 11 اور 12 کے عدد میں دونوں اجزاء معدود کے مطابق ہو گئے، یعنی یہ 1 2 11 12 21 22 31 32، اسی طرح 41 42، یعنی یہ شروع کے یہ 2 عدد والے ہندسے نا یہ سارے ایک ہی طرح آئیں گے جیسے 1 2 ہے۔ تو 13 سے 19 تک میں جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ معدود کے مخالف اور دوسرا جو ہے معدود کے مطابق۔ تو 11 سے 19 تک کے اعداد جو ہے مبنی ہوتے ہیں سوائے عدد 12 کے پہلے حصے کے، جیسے احدہ عشرہ قلمن، 11 جو ہے قلم، اب قلم جو ہے وہ کیا ہے مذکر ہے، احدہ عشرہ جو ہے وہ مذکر ہی آئے ہیں۔ اسی طرح ستۃ عشرۃ قلمن، لیکن جب کہیں گے 16 جو ہے قلم تو دیکھیں ستۃ جو پہلا حصہ ہے اس کا وہ مؤنث آیا ہے، یعنی 12 کے بعد جو ہے 13 سے لے کے جب آگے گنتی چلے گی تو اس میں جو ہے کیا ہوگا، جو عدد آئے گا وہ مرکب ہوگا، اور پہلا ہندسہ جو ہے مرکب کا کیا مؤنث ہوگا، جیسے ستہ عشرۃ قلمن، 16 قلم میں جو ہے ستہ کیا ہے مؤنث کا صیغہ آیا۔ اسی طرح اسنۃ عشرۃ ساعۃ، 12 کا لیے دیکھیں ساعت جو ہے مؤنث ہے، اور اس کے لیے عشرۃ جو ہے وہ مؤنث آیا۔ اور اسی طرح سب عشرۃ طالبۃ، طالبۃ مؤنث جو ہے اب چیز تھی جسے گنا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہوا سبا عشرۃ، سبا جو ہے وہ مذکر آیا کیونکہ یہ مؤنث کو گننا ہے تو اس لیے پہلا جو جز آئے گا مرکب کا وہ مذکر۔ اسی طرح جسے گننے اگر وہ مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث آئے گا، جیسے یہ اوپر دیا ہوتا ستۃ عشرۃ قلم، قلم جو ہے مذکر ہے تو لہٰذا اس کی گنتی میں پہلا جو مرکب کا حصہ ہوگا وہ مؤنث ہوگا، اور جیسے طالبۃ مؤنث ہے تو اس کا پہلا حصہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا مذکر ہوگا۔ پھر ہم نے 21 سے 29 تک کے اعداد دیکھے، یہ اعداد 2 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، دوسرا جز پہلے جز پر واو کے ساتھ عطف ہوتا ہے اس لیے ان کو عطوف کہتے ہیں۔ مثلا 21 اور 22 میں پہلا جز جو ہے تذکیر و تانیث، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 2 11 12 21 22 31 32، یعنی جو 1 2 کے ساتھ ایون اگر وہ دہائیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے مذکر مؤنث کے لیے مؤنث، تو اسے دیکھیے۔ اور جب کہ 23 سے 29 33 سے 39 سے لے کر اسی طرح 93 سے 99 تک جو اعداد ہوں گے ان میں پہلا جز جو ہے وہ مذکر مؤنث کے برعکس ہوگا، یعنی جس چیز کو گننے اگر وہ مذکر ہے تو 3 کا ہندسہ جو شروع ہوتا ہے جیسے 13 ہے 23 ہے 33 ہے 43 ہے، اس سے لے کے جو ہے 9 والے ہندسے تک، یعنی 13 سے 19 23 سے 29 33 سے 39 اسی طرح چلتے جائیں، ان سب میں یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، پہلا ہندسہ جو ہے مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر آئے گا۔ جیسے مثال دیکھیے احدم و عشرون طالبن، طالبن جو ہے کیا ہے مذکر لفظ ہے، کیا کہہ رہے ہیں 21، تو یہ جو ہے واحد کا صیغہ تو مطابقت میں آئے گا، یعنی مذکر ہے تو مذکر مؤنث ہے تو مؤنث، یہاں پہ عشرون جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔
समानियत व इशरून तालिबत, अब तालिबात मुअन्नस है तो इसके लिए ये समानियत जो है क्या है, समानियत तालिब, तो तालिब यानी मुजक्कर तुलबा के लिए जो है क्या है, ये मुअन्नस आएगा पहला से, सवाए एक दो और उसके बाद आगे हर वो जो है 11 12 21 22 ये इनमें जो है ये मुजक्कर के लिए जो है वो क्या होंगे, मुजक्कर आएंगे। लेकिन इसके अलावा जितने मतलब समानियत व इशरून के 28 है तो इसमें क्या होगा, उलट आएगा। मुजक्कर जिस चीज को गिनने हैं तो उसका पहला हिस्सा मुअन्नस आएगा। इसी तरह इस्नतने व इशरून मिरातन, इसना जो है ये दो को कहते हैं, इसनताने दो, तो ये दो और एक की जो गिनती है ये मुताबिकत में होती है, मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए जो है वो मुअन्नस है। इसनताने ये मुअन्नस है, क्यों, इसमें ताने आ रहा है। अगर ये मुजक्कर होता तो क्या होता, इसनाने होता, ता का सीगा ना आता, ताने सी का सीगा ना होता। तो इसलिए जो है ये एक और दो, 11 और 12 21 और 22 ये वाले हिस्से जो है एक और दो की तरह चलेंगे, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए। लेकिन इनके अलावा जो है 3 से 9 या जो है आगे चले जाएं 13 से जो है 29, इसी तरह ऊपर चलते जाएं, उनमें क्या होगा, एक दूसरे के उलट आए। अगर मुजक्कर चीज गिन रहे हैं तो उसका पहला मुरक्कब का हिस्सा जो है वो मुअन्नस होगा, और अगर मुअन्नस को गिन रहे हैं, मादूद कहते हैं गिनने वाली चीज को, तो वो उसमें ही होगा। आगे चले, 20 से 90 तक ये जो है दहाइयाँ होती हैं, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही होती हैं, और जमा मुजक्कर सालिम के वजन पे आती हैं और अकूद जो है कहलाती हैं। इनका मादूद वाहिद, नकरा और मंसूब होता है। जैसे इशरूना दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, खमसूना, तिसूना, आइंदक अर्बऊना दिरहमुन, दिरहम जो है वो मुजक्कर है तो क्या आया, आइंदा क्या क्या तेरे पास अर्बऊना 40 दिरहम है। अर्बऊना क्या है, ये मादूद है, वाहिद है, नकरा है और मंसूब है। इंदी सलासूना किताब, इसमें जो है मादूद देखे, इनकी क्या है, वाहिद है, नकरा है और मंसूब है। सलासूना, सलासूना जो है वो क्या है, दहाइयों का है, और किताबन जो है वो मंसूब आ गया। हज़रत इशरूना तालिबतुन फिल मदरसती, अब इशरूना तालिबतुन मुअन्नस था तो क्या हुआ, हजरत, हजरत क्या है, मुअन्नस का सीगा है, क्योंकि ता साकिन जो है लगा हुआ है जो कि तानीसी की इलामत है। फिर मदरसती ये जो है अगेन जो है क्या है, मुअन्नस लफ्ज है। उसके बाद है, अगर अदद का एक सिलसिला है मादूद के साथ तो मादूद आखिरी अदद की मुनासबत से होगा। मिसाल के तौर पर 303 तालिब इल्म, अब इसे हम कैसे कहेंगे, सलासत, सलासु नियतिन व सलासतु तुल्लाबुन, यानी पहले बड़ा हिस्सा लेंगे, और ये क्या है, सलासतु नियतिन व सलासतु तुल्लाबुन, तुल्लाबुन जो है क्या है, मुजक्कर जम्मा है, और उसके लिए हिस्सा हम क्या ला रहे हैं, बड़ा मुअन्नस का ला रहे हैं, सलासा, सलासु नियतिन और सलासतु। इसी तरह इसे यूं भी लिख सकते हैं, सलासतु व सलासु नियतिन तालिबिन, यानी छोटे हिस्से को शुरू में और बड़े को बाद में भी ला सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, तालिब, तालिबिन यानी वाहिद आएगा वो जिसे गिना जा रहा है। पहले में क्या था, तुलाबुन, तुलाबिन जमा था। 100 और 200 से लेकर 900 तक के हिस्सों में जो है क्या होता है, मादूद जो है वाहिद और मजरूर होता है, और अदाद तज़कीर के साथ से मुजक्कर होता है यकसा। अदद के साथ इसकी तरकीब मुदाफ और मुदाफ अलैह की तरह होती है। जैसे मिया तुन, तो मियातुन भी इसे कहते हैं, और दो होंगे तो क्या होगा, मियतानी, मियतानी तीन होंगे तो सलासु मियतिन या सलासु मियतिन मिला के भी लिख सकते हैं। अरबाउ मियतिन या अरबाउ मियतिन,
खमसुमियतिन, सित्तुमियतिन, सबउमियतिन, समानियुमियतिन और तिस्सुमियतिन। ये सैकड़े के हैं, यानी सैकड़ों को जो है 100 से लेकर 900 तक जो है ये सैकड़े कहलाते हैं। इनको इस तरीके से काउंट करते हैं। फिर 100 से 900 तक के आदाद का ये हमने देख लिया। अब मोनिस की देखें, सलासु मियतिन वालिदिन और बिनतिन। अब जो है क्या, हम इसके साथ गिनने वाले वो अदद ले आए, यानी लड़के और लड़कियां, 300 लड़के और लड़कियां। सित्तु मियतिन वालिदिन और बिनतुन, यानी 600 जो है लड़के लड़कियां। सबउ मियतिन वालिदिन और बिन्नातिन, यानी मजरूर आएंगे, मुदाफ अलैह की तरह आएंगे, और कैसे आएंगे, सबउमियतिन, तिस्सुमियतिन। फिर यह कि मुअन्नस और मुज़क्कर मुअन्नस के साथ देखें, वलदिन और बिनतिन, वलदिन और बिनतिन, मियतुन, मिता। और मिता जो है ये असल में नून इसका गया हुआ है, ये मिताइन था, तो नून हज़फ हुआ है, क्योंकि जब ये मुदाफ मुदाफ अलैह की शक्ल में होता है तो तख्फीफ हो जाता है। सलासु मियत, अर्बउमियतिन, खमसुमियतिन, सित्तुमियतिन, सबउमियतिन, समानियुमियतिन, तस्सुमियतिन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, अभी सिर्फ हम दोहरा रहे हैं उसे। 1000 और 2000 से लेकर 9000 के आदाद को जो है वो कैसे करते हैं, आदाद का मादूद वाहिद और मजहूल होगा, और मुदाफ और मुदाफ अलैह की तरह होगा, तस्कीर हिसाब से यकसा यानी मोनस होंगे। जैसे अल्फुन, तो इसकी 2000 के लिखेंगे अल्फाइन। सलासु लाफिन, यानी जब दो से ज्यादा हो जाए तो फिर ये जो अलिफ की जमा इलाफ होता है, इलाफ आ जाएगा। अरबतु इलाफिन, खमसतु अलाफिन, सित्ततु अलाफिन, सब्बतु अलाफिन, समानियतु लासुन और तिस्सतु लासुन। जैसे सैकड़े हमने देखे थे 100 से 900 तक, इसी तरह हजार भी जो है 9000 तक गिनती इस तरीके से लिखी जाती है। अब जो है 1000 से 9000 तक के आदाद का मादूद वाहिद और मजबूर होता है, मुदाफ और मुदाफ अलैह की तरह आता है, और यकसा होता है तज़कीर और तानीस में। जैसे सुलासु अल्लाफिन, रजलिन और मिर्रातिन, यानी जो है 3000 मर्द और या जो है औरतें, यानी चाहे मर्दों के लिए हो तब भी ये होगा, औरतें यानी मुअन्नस हुआ उसके लिए भी इसी तरह होगा। अरबतु इलाफिन, रजलिन और मिर्रातिन। तो ये देखिए रजुल मिरातन क्या है, मजबूर आ रहे हैं, वाहिद आ रहे हैं। हालांकि 1000 के बताया जाता है 4000, होना तो चाहिए था 4000 मर्द 4000 औरतें, लेकिन वहां क्या है, मुअन्नस के लिए भी और मुजक्कर के लिए वाहिद आ रहा है। रजुलिन और मिरातिन दोनों जो है मुअन्नस और मुजक्कर जो है क्या है, वाहिद के सिरे। सित्ततु अलाफिन रजुलिन और मिरातिन, सिब्बतु अलाफिन रजुलिन और मिरातिन। अगर अदद का एक सिलसिला और मादूद के साथ, तो मादूद आखिरी अदद की मुनासबत से होगा। जैसे 1364 साल, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, अल्फु व सलासु मियतिन व अरबउ व सित्तून सनतुन। ये जो सनतुन जो है ये किसके साथ आया है, ये आखिरी इसके साथ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरबउ व सित्तून सलासु मियतुन व अलाफ अल्फुन। तो आइए, गैर मुतय्यन अदाद। गैर मुतय्यन अदाद वो होता है जो अकूद के बाद कुछ किसी अदद के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये कहना हो, मेरे पास 20 और कुछ दरहम है, वो अब तक जो हमने किया था वो दोहराई थी, ये जो है हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया। मेरे पास 20 और कुछ दरहम है, इसे कहेंगे गैर मुतय्यन अदाद। ऐसे अदाद जिनमें तादाद का नहीं पता, कुछ कुछ दरहम में कोई नहीं पता कितने दरहम है। इंदी इशरूना दराहम व नेफुन। फिर ये एक लफ्ज नेफुन इस्तेमाल करते हैं ऐसे, कुछ। नेफुन का मतलब कुछ, यानी ये नहीं पता कितने हैं, ज्यादा है कम है कितने हैं, कुछ में कुछ कोई भी अदद हो सकता है। मेरे पास 100 और कुछ दरहम है, तो कैसे कहेंगे, इंदी मियत दिराहमिन व नेफुन। व नेफुन का मतलब है 100 के अलावा कुछ है, कितने, 1 से लेकर 99 तक कोई भी चीज हो सकती है।
میرے پاس 1000 اور کچھ درہم ہے، تو کہیں گے اندی الفن دراہمن ونف، یعنی میرے پاس 1000 اور کچھ ہے، 1000 کے بعد کچھ کا حصہ جو ہے یہ نہیں بتا رہا ہے، ایک ہے، 100 ہے، 500 ہے، 900 ہے، 999 تک کوئی بھی چیز آ جائے گی تو اس کے لیے پھر ہم کہیں گے نیفن یعنی کچھ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں غیر متعین عدد، یہ متعین نہیں ہے کہ کتنے ہیں، نیفن قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے یہ لفظ۔ پھر ہے کم رجال موجود فی الغرفتی، کمرے میں کتنے لوگ موجود ہیں، وہ کہتا ہے بدات رجال موجود فی الغرفتی، کچھ لوگ کمرے میں موجود ہیں، یہ نہیں پتا کتنے ہیں، تو بدعت جو ہے یہ بھی لفظ جو ہے وہ کچھ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے نیفن تھا اسی طرح بدعت، تو بدع ان اور نیفن جو ہے یہ غیر متعین اعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا 3 سے لے کر 9 کے درمیان غیر متعین عدد کو بدن کہتے ہیں، اور جیسے بدعت رجال کچھ لوگ، اس کا مطلب ہے 1 سے لے کے 9 کے درمیان ہوں گے، 3 سے لے کر جو ہے 9 کے درمیان کے اس کو جو ہے تعداد متعین کو بدن کہتے ہیں۔ کچھ بدعت کتب، کچھ کتابیں، اب جب یہ کہیں گے بدعت اس کا مطلب ہے 1 سے لے کر 9 کے درمیان کچھ کتابیں ہیں، کچھ گاڑیاں، بدعت سیارات، کچھ یعنی 1 سے 9 تک کے درمیان گاڑیاں، کچھ گھڑیاں، بدع ساعات 1 سے لے کے 9 تک یعنی کچھ کا لفظ استعمال۔ ویسے تو ان کی ترتیب نعت اور منوط کے طرز پر ہوتی ہے، اعداد ترتیبی، جیسے الکتاب اول نعت منوط ہے، الکتاب جو ہے منوط اور اول جو ہے اس کی صرف نعت ہے، مگر بعض اوقات اعداد ترتیبی مضاف کے طور پر آتے ہیں، جیسے رابعہم قلبہم، رابعہم جو ہے یہ کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور اوپر والا جو تھا یہ کیا تھا، منوط اور نعت، یعنی صفت اور موصوف اور صفت کے طور پہ تھے۔ مثال قرأت درس الاولا، پڑھا میں نے پہلا سبق، تو یہ درس الاولا کیا ہے، یہ نعت منوط کے طور پہ ہے۔ سمیت الحکایات الثالثۃ، میں نے تیسری کہانی پڑھی، یہ حکایات الثلاثت کا کیا ہے، یہاں پہ وہ مضاف الیہ کے طور پہ۔ عجب عن سوال الرابع، چوتھے سوال کا جواب دو۔ لطیفت سورۃ الخامسۃ، میں نے جو ہے یاد کی 5 جو ہے، یا بچی نے جو ہے یاد کی کیا 5ویں سورت، یعنی 5ویں سورت اس نے یاد کی۔ ترتیبی جو ہے نعت اور منوط کے طرز پر جو ہے یہ معرب ہوتے ہیں، اور ان کی جو جمع ہے سالم آتی ہے، جیسے اولون، الثالثون، العاشرون، اول کے مقابلے میں آخر بھی آ رہا ہے، کبھی اول سے کسی چیز کا ابتدائی حصہ مراد لیا جیسے ایسی صورت میں اس کی جمع ہوگی اوائل، آخر کی جمع ہوگی اواخر، اوسط کی جمع ہوگی اواسط، اولا کی جمع ہوگی اول یا اولیات۔ اب آ جائیں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے دن اور رات کے اوقات کیسے بتائے جاتے ہیں یا کیسے اعداد میں بیان کیے جاتے ہیں۔ لیل و نہار، صبح و مساء پر فی لگا کر بھی بولا جاتا ہے، یعنی جب یہ الفاظ آتے ہیں رات ہے، نہار، لیل و نہار، صبح و شام، رات، دن، تو پھر کیا کرتے ہیں اس پہ فی لگاتے ہیں، جیسے فی اللیل و نہار، دن اور رات میں۔ ظہر، اثر، عشاء، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے ظرف ہیں، وقت کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس پر وقت اور انت لگا کر جو ہے بولتے ہیں، جیسے جانی اخو کا وقت ظہر، تیرا بھائی میرے پاس ظہر کے وقت آیا، تو یہاں پہ کیا ہے وقت کا استعمال ہوا۔ اسی طرح جانی اخو کا اندت ظہر، تیرا بھائی ظہر کے قریب آیا، ظہر کے وقت آیا، تو لہٰذا ان الفاظ کے لیے ظہر، اثر، عشاء کے لیے جو ہے وقت اور اندہ کا جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ کے لیے جو ہے کل امسن یا بال امسن استعمال کرتے ہیں، جیسے اول امسن یا قبل الامسن، یعنی اول امس یا بال امس، یہ جو ہے قبل الامس، یہ کیا ہے گزشتہ کے لیے ہوتا ہے۔ آنے والے کل کے لیے کہتے ہیں غدن، پرسوں آنے والے کہتے ہیں بعد غدن۔
اسی طرح کتنے بجے ہیں، کم ساعتو، کم ساعتو کتنے بجے ہیں، الساعتو کم، یہ ایسے بھی کہہ سکتے کیا وقت ہوا، برائے مہربانی مجھے بتائیے اب بھی کتنے بجے ہیں، تو کیا کہیں گے اخبرنی من فضل کا کم الساعت الان، یعنی مجھے خبر دیں بتائیں فضل کا مہربانی سے آپ کی، کم ساعت کتنا وقت ہوا الان اس وقت، یعنی اب اس وقت کتنے بجے ہیں۔ جواب میں الساعت کو مبتدا اور عدد کو خبر بنا دیں تو جواب کیا ہوگا الساعت واحد تمام، یعنی اس وقت جو ہے وقت کیا ہوا ہے 1 بجا پورا، یعنی ٹھیک 1 بجا۔ الساعت واحد و سلوس، 1:20 ہوئے، سلوسن یعنی تیسرا حصہ، گھنٹے کا کتنا ہوگا، گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں تو تیسرا حصہ 20 ہوا۔ الساعت واحدۃ و ربع، ربع جو چوتھائی ہوتا ہے، چوتھائی کیا ہوگا سوا، یعنی 15 منٹ۔ اسی طرح ہے الساعت واحد نصف، 1:30 بجے۔ الساعت واحدۃ و عشر دقائق، 10 دقائق 10 منٹ کو کہیں گے تو کیا ہوگا 1:10 ہوئے ہیں۔ الساعت واحدۃ و ثلاثۃ اربعین، 1:45 بجے۔ ثلاثۃ اربعین یعنی 4 میں سے 3 حصے، 4 میں سے 3 حصے کتنے ہوں گے 60 منٹ کے، جو 45 منٹ ہوئے تو 45 کو اردو میں ہم پونے کہتے ہیں تو 1:45 بجے ہیں۔ الساعت واحدۃ و ثلاثۃ کا مطلب 1:45، ایک پورا اور دوسرا جو ہے پون گھنٹہ، پورا ایک۔ الوحدۃ تمامن، تمامن کا مطلب ہے مکمل پورا۔ 2:05 کیسے کہیں گے الثانیۃ و خمس دقائق، الثانیۃ، ثانیہ 2 ہو گئے اور خمس 5 دقائق منٹ، 2:05۔ 3:10، الثالثۃ و عشرون دقائق، اشرو جو ہے 10 کو کہتے ہیں، دقائق منٹ یعنی 3:10، 4:15 کہیں گے۔ اربۃ و تاب یعنی 4 اور سوا، سوا جو ہے وہ کیا ہے 4:15 کو کہتے ہیں، یعنی 15 منٹ ہوئے ہیں 4 تو 15 منٹ کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں وربع، وربع کا مطلب ہے سوا۔ 5:20، الخامسۃ والثلوث، 6:25۔ السادسۃ و خمس و عشرون دقائق، 25 دقائق دقیقہ وہ منٹ، 7:30۔ السابعۃ و نصف یعنی نصف۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سوا، نصف، پون کے لیے جو ہے الفاظ مخصوص ہیں، باقی اگر آ جائے جیسے 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 10 ہے، 25 ہے، 40 ہے تو اس کے لیے عدد بولتے ہیں۔ اسلامی سال کے مہینے، پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محرم، پھر ہوتا ہے سفر، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ تو یہ جو ہے کیا ہے المحرم، السفر، الربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ اور حرمت کے مہینے جو ہے 4 مہینے عربوں کے نزدیک جو ہے حرمت کے تھے، جس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جو ہے شمار ہوتے تھے، وہ کون سے تھے محرم، رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ محرم، رجب اور ذی-القعدہ، ذی الحج، یہ 4 مہینے جو ان کا احترام کیا جاتے تھے، ان کو کہتے ہیں حرمت کے مہینے۔ اس کے بعد ہے ایام السبوع، ہفتے کے دنوں کے نام۔ یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں، یوم الاثنین پیر کو کہتے ہیں یا جو ہے سوموار کو کہتے ہیں، یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربعاء بدھ کو کہتے ہیں، یوم الخمس جمعرات کو یا خمیس، یوم الجمعہ جمعے کو کہتے ہیں، یوم السبت سبت یعنی سنیچر یعنی ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے اتوار سے گنتی شروع ہوتی ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمسین، یوم الجمعہ، یوم السبت۔ عمر بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب دریافت کرنا کہ تیری عمر کتنی ہے تو کہا جائے گا کم سنۃ عمروں کا، تیری کتنے سال عمر ہے، اے بیٹے تو کتنے سال کا ہے، یا ابن کم سنۃ انت، اے بیٹے تو کتنے سال کا ہے، عمر 15 سنۃ، میری جو ہے کتنی ہے 15 سال عمر ہے، 15
15 साल। कुरानी आयतों की मिसालें देखिए, इसमें लफ्ज बिद्दा सनीन, बिद्दा सनीन का मतलब है कुछ सन, और ये अब कितने होंगे, 1 से 9 के दरमियान का हिस्सा होगा। अब हमने ये देख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लिल्लज़ीना ज़न्नु अन्नहुम नाजु मिनहुमा ज़ुक्रनी इंदक रब्बिका फ़अनसहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिदअन सनीन। यूसुफ ने कहा उससे जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे बुला दिया अपने रब शाह मिस्र से उसका जिक्र करना, और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़े रहे। अब ये कई साल कितने हैं, बिद्दा का मतलब है 1 से 9 साल के दरमियान। वहुम मिन बिद्दा गल्बिहुम सयगलूना फी बिद्दा सनीन, अपनी इस मखलूबियत के बाद वो गालिब हो जाएंगे 3 से 9 साल के अंदर। बिद्दन यानी वो 1 से 9, यहाँ पे उसने 3 कर लिया क्योंकि सयगलिबूना के बाद जो है फी बिद्दा सनीन, सनीन जो है वो उसकी 2 के साथ आ गया। तमारीन कौसीन में दी गई मदूद के मुताबिक खाली जगह पर कीजिए। समानुन व अरबऊना तालिबतुन, अब तालिबतुन के साथ जब इसे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, समानुन व अरबऊना तालिबतन, मुदाफ के ये जो है क्या है, नस की उसमें आएगा। इसनतैने व सबूना सनतुन, जब सनतुन को लगाएंगे तो क्या होगा, इसनताने व सबूना सन्नतन, यानी ये मंसूब हो जाएगा। मियतुन किताब, अब जब मियतुन के साथ किताब लगाएंगे तो क्या होगा, मियतु किताबिन, यानी ये जो सैकड़ों वाले होते हैं ये मजरूर होता है, इसका जो मादूद होता है जिसे गिनते हैं वो मजरूर होता है। मियतु वलदुन, क्या होगा, ये देखें ये सैकड़ा आ गया। मियता, मियता जो है वो 200 को कहते हैं, असल में ये मियताने था लेकिन उसका नून गिरा हुआ वालिदिन यानी मजरूर हो गया। नियतु वसीयत सितूना नाफिजतुन, तो अब देखें नियत वसीतुन 160, तो क्या होगा, नाफिजतुन, नियतुन के साथ ये सितून की वजह से ये क्या है, ये क्या आएगा, नाफिजतुन। जैसे यहाँ समानीन व अरबऊना और ये था, उसी तरह ये क्या होगा, मंसूब होगा। समानियतिन व खम्सु अशरत मदरसत, तो ये क्या होगा, मदरसत। इसी तरह अल्फु रुबियतुन को कैसे कहेंगे, अल्फु रुबियतिन, यानी ये जो 1000 वाले हैं ये भी मजरूर आएंगे, सैकड़े मजरूर आएंगे, और 1000 वाले इनसे जो अलहदा से मुफरिद आएंगे वो क्या होंगे, मजरूर होंगे। खमसतु अल्लाफिन, रियाल के साथ क्या हो गया, रियालिन, क्यों, ये जो है 5000 यानी मुफरद अदद आ रहा है, तो लिहाजा इसलिए क्या होगा, मजरूर होगा। मियतु अल्फिन रुबियतुन, तो ये मियतुन अल्फ यानी 1,00,000, मिया 100 को कहते हैं, अल्फ यानी 100,000 का मतलब है 1,00,000, उसके लिए भी क्या है, आदत मजरूर आया। अल्फ अल्फिन यानी 1,000 1,000, तो 1,000 1,000 क्या होगा, कर्श, कर्श कहते हैं सिक्के को, जैसे हम कहते हैं पैसा, इसी तरह उनका जो पैसा होता है उससे वो कर्श कहते हैं। खमसतु कलमिन क्या होगा, इकलामिन। सलासतु तालिब से होगा तुल्लाबिन। अशरतु बैतुन बयूतिन। इसना अशरा वलद वलद। अब इस पे गौर करें, जो 3 से लेकर 9 तक की गिनती है उसमें क्या होता है, ये मजरूर है, लेकिन जैसे ही इसना अशरा यानी 12 का हिस्सा आया तो ये जो है क्या हो गया, मंसूब हो गया। इसना अशरा, अशरता, वो इसना अशरा जो है मुजक्कर के लिए था 12, ये इसना अशरा था मुअन्नस के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा, वही आएगा जो मुजक्कर के लिए आया, यानी मंसूब होगा। अहद अशरा कुर्सियुन, अगेन ये 1 और 2 वाली जो गिनती है इसके अंदर जो है ये क्या होता है, मंसूब होता है। सलासा अशरतन, अब देखें ये बदल जाएगा, क्यों, यहाँ पे अब ये 13 से शुरू हो गया, 13 का हिस्सा और या 3 से लेके जितने ऊपर के हैं उसमें क्या हो जाएगा, करियतुन, करियतुन। इसी तरह खमसत अशरत बुस्तान, इशरूना
दारुन अहदा व सलासून हदीकत। एक थंब रूल है, वो ये कि जितने सैकड़े हैं और हजार हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मजरूर। और बाकी ये गिनती में वाहिद और असना के जो है थोड़े से वो छोड़ के, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, मंसूब। अल्लाह से दुआ है हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअद अल-मौत व ला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने किताब शुरू की थी पिछले साल रमज़ान से, रमज़ान में तो खैर हमने कोर्स वो किया था कुरानी आसान जो है वो ग्रामर का, और रमजान के बाद हमने आसान अरबी ग्रामर शुरू की थी। आज जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। अब हमारे पास क्योंकि कुछ थोड़ा सा टाइम है अगले कोर्स के शुरू करने से, क्योंकि वो रमजान में शुरू होगा और उससे कोई 15-20 दिन पहले हम जो है इसे क्लोज करेंगे इस सेशन को। तो मैं ये चाहूँगा कि कुरान को समझने के लिए हम अरबी सीखते हैं या ग्रामर, और कुरान को समझने के लिए इस पूरी अरबी का जो खुलासा है उसे कहते हैं तरकीब। यानी तरकीब कैसे करते हैं और उससे कुरान का मायनी और उसके मायनी का आपस में ताल्लुक कैसे निकलता है, ताकि जब हम पढ़े तो उसके अंदर बयान जो कुछ हो रहा है कुरान के अंदर आ रहा है उसको समझ सकें। वो तरकीब के बगैर नहीं आता। तरकीब एक निचोड़ है ये पूरी ग्रामर को सीखने के बाद करने का। तो चूंकि ये इसमें आसान अरबी ग्रामर में नहीं है, ये इसको एडवांस लेवल थोड़ा समझा जाता है और इसके बाद जो है वो कुरान फहमी शुरू होती है। तो इंशाल्लाह ये जितना भी वक्त हमें मिलता है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपसे शेयर करूं और हम जो है उसे सीख लें, और जब हमें वो समझ आने लगे तो उसे एडवांस लेवल पे भी जाके जो है वो उसे हासिल करें और कुरान को समझें। ग्रामर पढ़ने का असल मकसद कुरान समझना, और कुरान समझने के लिए तरकीब से बेहतर कोई तरीका नहीं है कि तरकीब आपको आ जाए तो फिर जो है कुरान के अंदर जो है वो जो कुछ है वो आपके ऊपर खुलने लगे। वरना सादा तर्जमा पढ़ने से या किसी की लिखी तफसीर पढ़ने से आप उस एक फर्द के जो है ख्यालात या उसका जो अपना एक निचोड़ है जो उसने सीखा या उसको समझ आया वो समझते हैं, कुरान को नहीं समझते। कुरान तो बहुत ही वसी है। इससे अंदाजा लगाएं कि एक आयत के अब तक जो तर्जमे किए गए हैं वो कोई 70,000 78,000 है, और लिखने वालों ने कहा है कि अभी इस आयत के जो तर्जमे बाकी हैं नहीं कर सके या मालूम उन्हें, वो 78-70 हजार से ज्यादा है। ये एक आयत की बात हो रही है, खुद पूरे कुरान की बात। तो कुरान को आज तक पूरे तौर पे हम में से कोई नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो अशरफुल अंबिया और इमामुल अंबिया है। आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया उसमें से आपने कुछ हमें दिया है, पूरा इल्म आप भी हम पे नहीं जाहिर कर सके या नहीं जाहिर हुआ। तो वो अब हमारे अपनी कोशिश से अल्लाह ताला जिसको जितना देना चाहता है देता है, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए कि हम हासिल कैसे करें किताब। तो वो तरकीब से आएगा। तो मैं इंशाल्लाह अगले इतवार से ये तरकीब का जो है वो सिलसिला शुरू करता हूँ, और जितने भी हमें हफ्ते मिलेंगे अगले कोर्स से पहले पहले उसमें इंशाल्लाह हम सिर्फ तरकीब को सीखेंगे और तरकीब की कुछ मशक करेंगे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमने जो है 5 जो है लेवल किए, QC 1 2 3 4 5। जब QC 6 में आए तो उन्होंने कहा जी ये जो आपने 5 कोर्स किए थे इनमें जितनी ग्रामर पढ़ी थी उसको अब हम जो है ग्रामर को दोहराएंगे। और पता है कितना टाइम लगा? उन्होंने कहा जी 8 महीने का कोर्स है, 8 महीने में ये पूरा हो जाएगा। 8 भी गुजर गए, 10 भी गुजर गए, 12 भी अभी गुजर गए, ये 13वां महीना शुरू हो गया। तो अभी तक जो है वो चल रहा है। अब जाके उन्होंने कहा अच्छा जी अब जो है सूरतुल बकरा पूरी हो गई है, लेकिन उसमें भी वो पूरी ग्रामर और तरकीब हमने उस तरह नहीं पढ़ी जैसे पढ़नी चाहिए। तो इससे अंदाजा करें कि ये कितनी अहम चीज है और इसमें कितना जो है हमें वक्त लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा
کہ ابتدائی طور پہ جتنی کم سے کم جو ہے ہمیں ترتیب معلوم ہونی چاہیے، جس سے ہم اپنے طور پر کچھ اخذ کرنے کے قابل ہو جائیں، وہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ اگلے ہفتے سے ہماری یہ کلاس ہوگی، اور وہ ایک خصوصی کورس کے طور پہ میں کروں گا۔ یہ ایک اسپیشل کورس ہوگا جو کہ آسان عربی گرامر سے ایک اسٹیج آگے کی چیز ہے، لیکن ہے بڑی اہم۔ اس میں آپ کو بتا دوں، یہی جا کے آپ کے ذہن کو چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ نے پڑھ لی ہیں، لیکن آپ ان کو استعمال نہیں کر پا رہے، آپ کو ان کا استعمال کا طریقہ نہیں آتا، وہ طریقہ جو ہے اسے ترتیب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی اتوار سے یہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں جو ہے اس سے بھی سیکھنے، اور اس سے سیکھنے کے بعد قرآن کو سمجھنے، اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو اصل چیز ہے۔ اب رہ گئی بات آپ کے سوال و جواب کی۔ اگر آپ کا اس کورس کے بارے میں کوئی سوال